हेलो एवरीवन ये वीडियो रे आमे +3 फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकेंड सेमिस्टर जो माने भी एमडीसी फिलोसफी रखिछथि तांको पई ए वीडियोटी बहुत इंपोर्टेंट हेबो। तेनु आपण माने ए वीडियोटी को माइंडफुली देखंतु। क्वेश्चन डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानको परीक्षा रे आसीबार बहुत संभावना अछि। एही यूट्यूब चैनल रे खाली क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कशन करा जिवो। तेनु आपण माने एमिति वीडियो जदि पाइବାକୁ चाहुछन्ति ताले आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तबे हम क्वेश्चन डिस्कशन करबा। प्रथम क्वेश्चन हला केतोटी वेद अछि ओ सेगुडियो केतोटी वेद अछि ओ सेगुडियो कोन कोन। यार आंसर हिजो वेद होउची हिंदू धर्मर प्राचीनतम या सबुठारु पवित्र धर्म ग्रंथ कोन वेद। वेद मुख्यतः चारि गोटी सेगुडा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। कोन वेद होउची हिंदू धर्मर प्राचीनतम सबुठारु पवित्र ग्रंथ कोन वेद। वेद मुख्यतः चारिटी अछि ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद। प्रथम हला कोन ऋग्वेद। ऋग्वेद होउची सबुठारु प्राचीनतम वेद। एथिरे प्रकृतिर विभिन्न शक्ति जेपरि कि इंद्र अग्नि वरुण को देवता रूपे स्तुति करिवा पई 1028 गोटी मंत्र रहिछि। देखो ऋग्वेद होउची सबुठारु प्राचीनतम वेद। एथिरे इंद्र अग्नि आ देवता को पूजा करा जे आ एथिरे ऋग्वेद रे 1028 गोटी मंत्र रहिछि। एटा बहुत इंपोर्टेंट। एटा आपण मानको एमसीक्यू रे मध्ये आसी पारे केतो ऋग्वेद रे केतोटी मंत्र रहिछि कोन 1028 टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ई तापर ऋग्वेद पे सामवेद कोन हियो सामवेद एही वेद रे थिया मंत्र को गान करबा उद्देश्य रे उद्दिष्ट यज्ञ समय रे पुरोहित माने याको सुर देई गाउथिले। तेनु याको भारतीय संगीत रो उच्च कहले। माने सामवेद रे से ऋग्वेद कोन मंत्र सब थिला आ सामवेद से मंत्र को गान करा होथिला आ गान के पुरोहित माने सुर देई गाउथिले यज्ञ समय रे। आ संगीत रो ई सामवेद को संगीत रो उच्च बोली मध्ये कहते। तापर यजुर्वेद कोन हबो विभिन्न यज्ञ किपरि संपादित करा जिवो सेही विधि विधान एथिरे गद्य एवं पद्य आकारे बना होइछि। माने यज्ञ किपरि शेष हेबो से एथिरे गद्य पद्य हिसाବରେ वर्णना कराइछि। तापर अथर्ववेद एथिरे रोग उपशम जाजु विद्या कृषि गृह निर्माण तथा साधारण लोकंकर दैनंदिन जीवन समस्या समाधान संबंधित मंत्र सन्निहित। माने अथर्ववेद रे साधारण नागरिक माने जो सब समस्या समाधान होछन से सब मंत्र सन्निहित अटे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हला परवर्ती वैदिक युग रे अर्थनैतिक अवस्था कोन थिला। परवर्ती वैदिक युग रो अर्थनैतिक अवस्था कोन थिला। आंसर हियो परवर्ती वैदिक युग रो अर्थनीति रे व्यापक परिवर्तन देखाइला। कोन व्यापक परिवर्तन देखाइला। एही समय रे मुख्य जीविका थिला कृषि। लौहर आविष्कार फल जंगल सफा करबा और उन्नत कृषि यंत्रपाति तैयारी करबा संभव होइतिला। जहा द्वारा धान गहम एवं जौ परि फसल उत्पादन वृद्धि पाइतिला। कृषि सहित पशुपालन मध्य अन्य एक आयर प्रमुख उत्स थिला। एही परवर्ती वैदिक युग रे वाणिज्य और व्यवसाय रो बहुल प्रसार घटितिला। विनिमय प्रथा सहित निष्क शतमान और कृष्णार नामक सौन्य और रौप्य मुद्रार व्यवहार आरंभ होइतिला। वस्त्र बयन माटीपात्र निर्माण चमत्कार कमार बढ़ई आदि विभिन्न वृत्तिगत गोष्ठी मुंड टेकिथिले एवं से निज निजर शिल्प सिंह मध्य गठन करथिले। समुद्र वाणिज्य विषय मध्य एही समय लोक ज्ञान थिला। एगुड़ा को आपण खाली जस्ट टिके पढ़ी नेबे। एगुड़ा को यदि बुझेइबे तारे वीडियोटी बहुत लंग होइबो तथापि बुझिया को चेष्टा करिवे। वैदिक युग रे अवतारवाद कोन। वैदिक युग रे अवतारवाद कोन। अवतार शब्द होउची तळको ओल्हाई आसीबा बा जन्मग्रहण करबा। अवतार शब्द कोन तळको ओल्हाई आसीबा जन्मग्रहण करबा। वैदिक युग रे शेष भाग रे विशेष करी पुराण उपनिषद युग रे अवतारवाद धारणा विकसित होइतिला। एहार मुख्य लक्ष्य होउची सेतेबेले संसार रे धर्मर विपर्जय घटे पाप वृद्धि पाए साधु संतान कष्ट पाती सेतेबेले सृष्टिकर्ता भगवान श्री विष्णु पृथ्वी रे धर्म संस्थापन और दुष्ट मान को विनाश करबा पई भिन्न भिन्न रूप निकाते। हिंदू धर्म रे दशावतार मत्स्य कुंभ वराह नृसिंह वामन परशुराम कृष्ण बुद्ध कल्की कोन उपासना एही धारणा उपरे परिचालित एवं अवतारवाद लोकमानक मन रे आशा तथा ईश्वर प्रति
ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲା। ଦେଖ ବିଶେଷ କରି ତ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କେତେଟା ଅବତାର 10ଟା ଅବତାର ଥିଲା। ଆଉ ତା ତ ଲେଖିଯିବ ଇଜିଟା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ତାପରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି କଂସ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ମଥୁରାରେ, ସେମିତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ସଭା ଓ ସମିତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଭା ଓ ସମିତି ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା। ସଭା ଓ ସମିତି ନାମକ, ଯାହା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମାନେ ଦେଖ ସଭା ଓ ସମିତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଭା ସମିତି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ସଭା ଥିଲା ବୟସ୍କ, ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସୀମିତ ସମିତି। ମାନେ ସଭା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ବୟସ୍କ, ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟା ସଭା ଗଠିତ ଏକ ସୀମିତ ସମିତି ବା ପରିଷଦ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମିତି ଥିଲା ଜାତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବୃହତ୍ ବିଧାନସଭା। ଆଉ ସମିତି ଥିଲା କ'ଣ? ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ବିଧାନସଭା। ତା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସଭା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଚାର ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ। ସଭା କ'ଣ? ବିଚାର ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଏ। ସଭା କ'ଣ କରେ? ବିଚାର ବିଭାଗ ରାଜାକୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାଏ। ସମିତିର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନୂତନ ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା। ସମିତିର ନୂତନ ରାଜାକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆକାର ଥିଲା ସଭାର ଆକାର ଛୋଟ ଥିବା ବୋଲି ସଭାର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ମାନେ ସଭାର ଆକାର ଛୋଟ ଥିଲା ଆଉ ସମିତିର ଆକାର ବଡ଼ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ମତଭେଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦିବାସ ବୋଲି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମାନେ ଆଗକାଳ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦିବାସ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆର୍କେଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଳଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଦି ଆର୍ଟକମ୍ ହୋମ୍ ଇନ୍ ଦି ବେଦାସ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଯାଇଥିବେ। ଦି ଆର୍କଟିକ୍ ହୋମ୍ ଇନ୍ ଦି ବେଦାସ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଧାରରେ ଯୁକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ। ତିବ୍ବତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତିବ୍ବତ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ MCQରେ ଆସିପାରେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। MCQ ନହେଲେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଭର୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଭର୍ ହେବା ସହିତ 1 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ କଭର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାନାଥ ଝାଙ୍କ ପରି କେତେକ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାହାରୁ ଆସିନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନେ ଭାରତର ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ମାନେ ଡକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଆଉ ଗଙ୍ଗାନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବାହାରୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାରତର ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦେଶ ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜର୍ମାନ ପଣ୍ଡିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାରଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି। ଦେଖ ପଣ୍ଡିତ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର କହିଲେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏସିଆ କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗରରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ସେମାନେ ଏସିଆ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନ୍ୟାୟ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ରାଜ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଜେ ସେନାବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ରହିଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନ୍ୟାୟ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନ୍ୟାୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ବିଚାର ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜା ରାଜସ୍ୱୀୟ, ବାଜପେୟ ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ବୋଲି ମହାଯଜ୍ଞମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବହୁତ କେୟାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ବଜାୟ ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାର ବେଦକୁ ଫେରିଯିବ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ବେଦକୁ ଫେରିଯିବ ବୋଲି କିଏ ଓ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ ଏହି ବିଖ୍ୟାତ ଆହ୍ୱାନଟି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇଥିଲେ। ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିପାରେ। ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ତାର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଥିଲେ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମତରେ ବେଦ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ପରି କୁପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ବେଦରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଏହିସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା, ସମାନତା ଆଧାରିତ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲା, ଜାତିଭେଦ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହିଥିଲେ ବେଦରେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆଉ ସମାଜରୁ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ, ଗୋ ଟୁ ଦି ବେଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଫ୍ରମ୍ ସେକ୍ସ ଟୁ ସୁପର କନସିନିୟନ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଫ୍ରମ୍ ସେକ୍ସ ଟୁ ସୁପର କନସିନିୟନ୍ସ ସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତି ନାମକ ବିବାଦୀୟ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଓ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଦାର୍ଶନିକ ଓଶୋ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 1 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ। ଏହି ବୁକ୍ଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଓଶୋ କାମ ବାସନା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ପାପ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଦବାଇବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଯାହା ମଣିଷ ମନରେ ବିକୃତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଓଶୋ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦମନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ସମ୍ଭୋଗକୁ ପୁନଃସଚେତନତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଊର୍ଜାଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ପରମାନନ୍ଦ ଓ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସମାଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଦେଖ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କାମ ବାସନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ପାପ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କି ଓଶୋ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ରେ। ତ ଲେଖିଦେବ ଟିକେ। ତାପରେ ହେଲା ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ 6ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି। କି ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ 1 ମାର୍କ। ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଳନ ବା ଯୋଡ଼ିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା
ମିଳନ ଯୋଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ। ତାପରେ ହେଲା ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। କ'ଣ? ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଞ୍ଚଳ ମନର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧନ ପାଇଁ ପତଞ୍ଜଳି 8 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କଠୋର ଅନୁଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟମାର କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ 8 ଥିଲେ ପତଞ୍ଜଳି ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟମାର କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ। ମାନେ ଦେଖ, ଯମ କହିଲେ ଆତ୍ମସଂଯମ, ନିୟମ କହିଲେ ନୀତି ନିୟମ, ଆସନ କହିଲେ ଶାରୀରିକ ମୁଦ୍ରା, ପ୍ରାଣାୟାମ କହିଲେ ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଧାରଣ କହିଲେ ଏକାଗ୍ରତା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମାଧି କହିଲେ ପରମ ଚେତନାର ମିଳନ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦର୍ଶନ ସାରତା। ଏହି ଆମ ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ବୁକ୍ଟି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁରା ଫିଲୋସଫି ଆମ ଫିଲୋସଫିର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣ ଲେଖ। ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। କ'ଣ? ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ, ଯାହାର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମତଃ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର କ'ଣ? ଯୌଥ ପରିବାର, ମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ପରିବେଶ, ଦାଦା ନାନା ବାପା ମା ସବୁ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଯୌଥ ପରିବାର କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରକୁ। ଯେଉଁଠାରେ 3 କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ପିଢ଼ିର ଲୋକେ ଜେଜେବାପା, ବାପା, କକା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଏକାଠି ରୋଷେଇ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ହେଉଛି ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା ଏହି ପରିବାରର ବିବାହକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି ନ ଭାବି ଏକ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହଯୋଗ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା ଓ ଅସହାୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଯୌଥ ପରିବାର ବଦଳରେ ଅଣୁ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର ନୋଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଏହାର ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଧିକ ଜଏନ୍ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଏବେ କୌଣସି ନୋଟ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 100+ ମେମ୍ବର ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ।